زندہ باد زندہ باد ماشاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی ایک بات آپ سے میں کہہ دوں سب سے پہلے، اپنی بات شروعات کرنے سے پہلے، ہمارے بعد الحمدللہ جناب اشفاق بہرائچی صاحب، آپ نے جی بھر کے سنا نہیں ہے، ابھی تشنگی آپ کی پوری طرح باقی ہے۔ جناب اشفاق بہرائچی صاحب کو انشاءاللہ دل جمعی کے ساتھ سننا ہے۔ دل جمعی کا مطلب یہ کہ سر سے لے کے پیر تک جب تک پسینے نہ آ جائیں اس وقت تک آپ کو بھی رکنا نہیں ہے، اور میں ان کو انشاءاللہ انہیں بھی نہیں رکواؤں گا۔ اسی طرح جناب قاری مزمل ایاز صاحب، وہ تو اس طرح لمبے راز کے گھوڑے ہیں کہ 1 گھنٹے کے بعد ان کی گرماہٹ آتی ہے۔ بہرحال الحمدللہ ان کو جی بھر کے سننا ہے۔ اور جناب ہمارے بھائی قاری شمشاد راہی صاحب، وہ تو جب 1 گھنٹہ کے بعد پتہ نہیں یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ اب یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ ان سارے حضرات کو جی بھر کے سنا ہے۔ ہمارے بھائی مدثر صاحب، وہ بھی کلام پڑھتے ہیں، پٹنہ ٹی وی بھی چلاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اللہ خیر کرے، بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن یہ کہ انشاءاللہ ان کو بھی اس کے بعد سننا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا حبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في شانه الكريم والفرقان المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه رواه البخاري او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تجھی سے ابتدا ہر چیز کی منتہا تو ہے، ازل سے ابد بے ابتدا انتہا تو ہے، تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن، تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے، اور بقا تجھ کو فنا مجھ کو، ثنا تیری زباں میری، میں فانی بے بقا ہوں، ذات باقی لا فنا تو ہے۔ مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، جہاں دیکھو جدھر دیکھو وہیں جلوہ نما تو ہے۔ بادائے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور ہم پر بہت بڑا کرم احسان شکر فضل یہ فرمایا کہ ہم سب کو نبی آخر الزماں، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، ہادی سبل، ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مرحمت فرمایا۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ کو بھائیوں، میں آپ سے بہت زیادہ لمبی گفتگو کرنے کے لیے بالکل نہیں بیٹھا ہوں، بس میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اور اس سے متعلق ایک بخاری کی حدیث پڑھی ہے جو چھوٹی سی روایت ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جانے کا ماحول نہ بنائیں، جانے کی فضا نہ بنائیں۔ انشاءاللہ میرے بعد آپ کے خواہش کی پوری قدر کی جائے گی۔ جو آپ کے پیشانی پر سلوٹیں ابھرتی ہیں، قاعدے سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ہمارے مجھ سے قبل جناب اشفاق بہرائچی صاحب کو بھی آپ نے سنا، جناب قاری مزمل حیاض صاحب کو بھی سنا، اسی طرح جناب شمشاد راہی صاحب کو بھی سنا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ سیدھا یہ ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، آپس میں گروہوں میں نہ تقسیم ہو جاؤ۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ کو بھائیوں، آج پوری دنیا کی ایک سسکیاں ہیں، پوری دنیا کے ایک درد و کرب ہیں۔ مسلمان جہاں کہیں بھی دیکھیں ذلت و رسوائی کے کگار میں کھڑا ہے۔ مسلمانوں کی حالت اس قدر بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کوئی مسلمانوں کا پرسان حال نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بغیر وجہ کے کوئی کام وجود میں نہیں آتی ہے۔ یہ اراکین جلسہ نوجوانوں نے محل باڑی سے پوچھے کہ کس طرح آپ نے محنت کی ہے، کس تقو دق سے اور کس طرح محنت کد و کاوش کے بعد یہ نتائج جو آپ کے سامنے آج برآمد ہیں کہ سرزمین محل باڑی میں نور و عرفاں میں ایک رات جو آج پوری طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی مجلس لگی ہے،
ان پہ اس مجلس کو سجانے میں کتنی محنت لگی ہے آپ ان نوجوانوں سے پوچھ سکتے ہو. لیکن اس محفل کے سجانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ علاقے والوں میں کچھ سدھار آ جائے، علاقے کے لوگوں کو دین کی روشنی میں کچھ پیغام مل جائے، چاہے شورائے اسلام کے زبانی نثری کلام میں ہو، نظمی کلام میں ہو، اور مقررین کی زبان سے ان کے تقریری انداز سے قرآن و حدیث سے متعلق مدلل انداز میں آپ نے گفتگو سننی ہے. کل بھی انشاءاللہ سنیں گے، اور آج بھی میرے بعد ایک فہرست ہے جو آپ کو سماعت کرنی ہے. میرے دوستوں، میرے کلمہ کو بھائیو، مجھے آپ سے بتانا یہ ہے کہ آج پوری دنیا کی جو حالت ہے ان حالات پہ آپ کو غور کرنا ہے. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ بالخصوص ہمارا یہ ملک ہندوستان. اس وقت جو حالات ہیں اور اس وقت جو ہندوستان کے ماحول ہے، ہر کوئی جان رہا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے. زیادہ اس میں شمع خراشی یا زیادہ لفاظی کرنا میں سمجھتا ہوں اپنے آپ میں حماقت ہے. ایک پروٹیسٹ جو کرناٹکا سے اٹھا ہے، اور اسی پروٹیسٹ کے پیش نظر پھر یہ کہ کسی نے محنت کی اور ایک بہن اسی بیچ میں لگے ہاتھ لگ گئی، جس کو ہم اور آپ میں میرا خیال ہے جن لوگوں کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں انہیں بھی مسکان خان کا نام یاد ہو گیا. اس مسکان خان کی چیخ و پکار نے ہندوستان ہی کو نہیں برگلایا، ہندوستان ہی ان کی آواز نہیں سنی ہے، بلکہ پوری دنیا انسانیت میں یہ نہیں کہوں گا کہ پورے دنیا اسلام میں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا انسانیت میں جہاں کہیں بھی مانوتا کے سمان رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی حضرت آدم کی اولاد بستے ہیں، ان سارے لوگوں نے ان کی چیخ سنی، ان سارے لوگوں نے ان کی آواز سنی، اور آواز سننے پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ مسکان خان کے اس پیغام کو، مسکان کے اس درد و کرب کو حکومت ہند کی طرف سے ایک سوچی سمجھی سازش قرار دی گئی. مسکان خان کو وہ دن دیکھنے کیوں پڑے؟ مسکان خان کو آخر وہ دن کیوں دیکھنے پڑے؟ انہیں اللہ اکبر کی صدائیں کیوں لگانی پڑی؟ اس قدر بھیڑ ان کے اوپر پوری طرح سے ٹوٹ پڑی جا رہی تھی، لیکن مسکان خان کی زبان سے ایک ہی کلمہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کو اور ہم کو غور کرنا ہے. مجھے معلوم ہے کہ مجمع بہت بڑا تھا، لیکن تھوڑے بہت لوگ میرا خیال ہے کہ کسی حاجت کے تحت گئے ہوں گے، لیکن یہ مائک سے آواز پہنچ رہی ہے، دور دراز تک آواز پہنچ رہی ہے. مجھے آپ کو بتانا یہ ہے کہ اللہ اکبر میں کتنی طاقت ہے، اللہ اکبر میں کتنا کرنٹ ہے کہ اللہ اکبر کی صدائیں لگی، پھر کفار و مشرکین کے خیمے میں کس طرح زلزلہ برپا ہوئے، ان کے خیمے میں کس طرح چنگاری لگی کہ سارے بھیڑیے اس راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. میرے دوستوں، میرے کلمہ کو بھائیوں، آپ ہمیں اچھی طرح معلوم کہ اس میں بعض حضرات میلباڑی کے ہیں تو بعض پتلوا کے بھی ہوں گے، ڈائٹن سے بھی میرے کچھ ساتھی آئے ہوں گے، پچھلا سے بھی آئے ہوں گے، اور ندی کے اس پار پتہ نہیں کتنے گاؤں سے آئے ہیں. آپ کو اور ہم کو ایک پیغام لے کے جانا ہے کہ اللہ اکبر کی صدا میں اتنی طاقت آئی کہاں سے؟ اللہ اکبر کا نعرہ اتنا پاورفل کیسے نعرہ ہے؟ یہ آج کی بات نہیں ہے. آپ جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم واہتدیتم. پوری دنیا انسانیت کو یہ حدیث یاد ہونی چاہیے، اور بالخصوص مسلمانوں کو تو یہ حدیث یاد ہی ہونی چاہیے. اگر یاد نہ ہو تو ان کا مفہوم آپ کو سمجھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کامیابی چاہتے ہو، کامیابی کہاں ڈھونڈتے ہو؟ تم فلاح و بہبودی چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ایک طرف 313 کی تعداد تھی، ایک طرف ہزاروں کا مجمع تھا، لیکن 313 کی تعداد میں کیا آواز تھی، کیا صدا تھی، ان کے ایمان میں کتنا کرنٹ تھا، ان کے آواز، ان کے ایمان میں کس طرح حلاوت تھی، وہ ایمانی جذبہ کیسا جذبہ تھا، وہ ایمانی حلاوت کیسی حلاوت تھی. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے دوستوں، میرے کلمہ کو بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح و بہبودی کے راستے کو پہنچ جاؤ گے. لیکن شرط ہے. شرط کیا ہے؟ کہ تم اور ہم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح آپس میں منجمد ہو جاؤ، آپس میں ایک ہو جاؤ کہ اگر ہمارے
हमारे बीच कोई आए तो दो धारी तलवार की तरह हो कि बीच में अगर कोई दरार पैदा करने की कोशिश करे तो वो हमारी मोहब्बत की जंजीर में या तो जकड़ के रह जाएगा, या हमारे मोहब्बत की ये जो तलवार है जो दो धारी तलवार की तरह से है, अगर हमारे बीच नफरत की बीज बोना चाहेगा, अगर हमारे बीच नफरत की दीवार खड़ी करना चाहेगा तो वो इन दो धारी तलवार के बीच कट के मर तो जाएगा, कट के गिर तो जाएगा, लेकिन हमारी मोहब्बत को, हमारे भाईचारगी को, हमारी उखुवत और भाईचारगी को कोई ठेस नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए मेरे कलम को भाइयों, मैं महलबाड़ी की सरजमी से, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अगर हर गांव में से चंद लोग भी आए होंगे, मुझे आपको एक पैगाम देना है, मुझे आपको एक संदेश देना है। वो पैगाम और वो संदेश ये है कि आज मुसलमानों को सबसे अशद जरूरत, सबसे अहम जरूरत अगर किसी बात की है तो वो इस बात की है कि मुसलमान आपस में मोहब्बत की जंजीर को जकड़ना शुरू करे, मुसलमानों की जुबान में शगुफ्ता फूली की तरह अल्फाज बिरसने लगे, मुसलमानों की जुबान में नफरत के बोलने आए। आज हमारा और आपका हाल ये है, हम कभी देवबंदियत में तकसीम होते हैं तो कभी बरेलवियत में तकसीम होते हैं, हम कभी गैर मुक़ल्लिदियत में तकसीम होते हैं तो कभी हनफियत में तकसीम होते हैं। यही वजह है कि बातिलों को शोशा मिल जाता है। टीवी स्टूडियो में बैठने वाले, चाहे आप इंडिया टीवी देखते हो, चाहे एबीपी न्यूज देखते हो, चाहे आज तक के आप न्यूज देखते हो, तीन तलाक का मसला आ जाता है, कभी हमारे और आपके वजूद की बात आती, एनआरसी और सीएए की बात आती है, कभी इस हिंदुस्तान से जो मुस्लिम पर्सनल लॉ जंग आजादी से पहले जो तहरीक बनाई गई थी, हर मजहब और हर मजहब के जो आस्था रखने वाले लोग हैं, उस आस्था रखने वाले को अपने मजहब के आईन के मुताबिक आजादी दी गई थी, और उस आजादी के लिए भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था और संविधान में हमारे और आपके हुकूक दिए गए, उस आईन के तहत आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि खराब हो रही है, हिंदुस्तान का नक्शा गंदा हो रहा है, हिंदुस्तान की तस्वीर पलीद हो रही है। इस हिंदुस्तान से जो हम माइनॉरिटीज में हैं, हम मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, कभी हम टोपीदारी के शिकार होते तो कभी हमारी माओ बहनों की इज्जत और इफ्फत पर निशाना डाला जाता है। अभी एक वीडियो और गर्दिश कर रही है कि चंद नौजवान हैं वो भेड़िए की शक्ल इख्तियार किए हुए हमारी माए बहनें उधर से गुजरती हैं, किस कदर बेरहमी के साथ इस कड़ाके की ठंड में उन्हें पानी छिड़कता है, उनके दुपट्टे को नोचने की कोशिश करता है। मेरे दोस्तों, मेरे कलमा को भाइयों, यकीनन हालात नासाजगार हैं, लेकिन आपको हमें समझना पड़ेगा हालात क्यों नासाजगार हुए। क्या दौरे सहाबा में ऐसे हालात आए थे जबकि दौरे सहाबा में हमारी और आपकी तादाद ज्यादा नहीं थी, हमारी तादाद बिल्कुल मुख्तसर थी, लेकिन बावजूद इसके जहां भी कोई ईमान वाला जाता था अपना खेमा लगा लेता था, जहां भी कोई ईमान वाला जाता था ईमान की रोशनी और ईमान की हलावत इस कदर थी कि जहां जाते थे लोगों को अपना बना लेते थे। लेकिन आज हम हैं, जलसों पे जलसे हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, लेकिन बावजूद इसके उम्मत टस से मस नहीं हो रही है। हमारा आप जलसे में तकरीरें सुनते हैं, नाते सुनते हैं, लेकिन अमल का जज्बा लेके नहीं आते। यही वजह है इतना बड़ा जलसा होता है, इतनी लाइटें लगती हैं, हमारे नौजवानों को देखिए दूर दराज से जलसा सुनने आते हैं, लेकिन जलसा सुनने का मकसद कम होता है, देखने का मकसद ज्यादा होता है। उन्हें पता होता है कि अशफाक बहराइची आ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की सरजमी से आ रहे हैं, उन्हें यह भी अच्छी तरह मालूम है उनकी आवाज दिलकश आवाज है, उन्हें यह मालूम है कि जनाब कारी मुज़्ज़मिल हयात जो इन दिनों मुखिया बन चुके वो भी तशरीफ ला रहे हैं। उनके तरन्नुम का तो क्या कहना, जब वो अपनी आवाज को खींचतान में उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि कभी कभी रूह कब्ज हो रही हो। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे कलमा को भाइयों, बताना मुझे आपको ये है, अगर हमारी और आपकी नीयत ये हो गई कि हम सिर्फ सुनने के लिए जाएंगे, लज्जत समाज के लिए जाएंगे, तो मुझे मुफ्ती कहकर बुलाया गया है, और सच्ची बात यह कि मैंने इफ्ता तो जरूर किया, लेकिन मैं अपने आप को मुफ्ती के मीम का अहल भी नहीं समझता। मैं तकरीर के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, अपना सबक सुनाने के लिए खड़ा हुआ हूँ, और अल्लाह से ये दुआ करते हुए कि अल्लाह मेरी जुबान से जो कोई बात निकले मुझे भी इस पे अमल की तौफीक अता करना। और ये जो मेरे सारे भाई हैं, ये जो सारी मेरी बहनें हैं जो सुन रही हैं पर्दे के हाल पे, और मेरे भाई जहाँ कहीं भी मार्केट में सुन रहे हो, चाय की मंडी में हो, आप पान की दुकान में हो, मेरे दोस्तों, अगर इस घर से आप घर से निकल के आए हो, अभी भी मौका है, आप अपनी नीयत को चेंज
अपनी नीयत को बदलो, वरना सच्ची बात यह है अगर लज्जत समाअत की खातिर आपने नाते सुनी, आपने तकरीरें सुनी, तो हमारे और आपके कान में कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला शीशा को पिघलाएगा और फिर मेरे कान में ठोसा जाएगा। इसलिए कि कोई ऐसी बात जो सिर्फ लज्जत के खातिर सुनी जाए, कोई ऐसी बात जो सिर्फ लज्जत के खातिर सुनी जाए, उसमें कोई फायदा नहीं है। बस आपका फायदा ये हो सकता है कि नजरों की बिल्कुल प्यास बुझ रही है, हमारी समाज की प्यास बुझ रही है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से कोई हक में फैसले नहीं है, अल्लाह के तरफ से कोई इनाम के वादे नहीं है। अगर इनाम के वादे चाहते हो, अगर चाहते हो कि इस महलबारी के जलसे से हमें कुछ लेके जाना है, हमारा अमाल अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब कल क़यामत के दिन पेश किया जाएगा, इस महलबारी में जितने अखराजात हुए, उलमाए किराम को दूर दूर से दावतें दी गई, शुराए किराम को इस बिहार के स्टेट के अलावा यूपी से दावतें दी गई, चाहते हो कि इससे कुछ फायदा हासिल करें तो आपको अपनी नीयत बदलना पड़ेगी। इसलिए कि बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, और आगे पूरी उसकी तशरीह है फमन कानत हिजरतहु, अगर किसी ने इस गर्ज से हिजरत किया है, मक्के से मदीने की हिजरत हो या महलबारी से तुरजापुर की हिजरत हो, इस नीयत से अगर किसी ने यहाँ से वहां का प्लान चेंज किया, यहाँ से वहां के लिए हिजरत किया कि मुझे वहां जाकर अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी, अच्छा खाना मिल जाएगा, वहां सुविधाएं अच्छी मिल जाएंगी, योजनाओं के अच्छे लाभ उठाने लगेंगे, तो मेरे दोस्तों इस हिजरत में फिर आपके लिए कोई सवाब नहीं है। लेकिन नीयत यह है कि हम किशनगंज जाएंगे, वहां जामा मस्जिद है, वहां के इमाम साहब बहुत उम्दा तकरीर करते हैं, बहुत अच्छी आवाज में तिलावत करते हैं, एक अल्लाह वाली शख्सियत है, उनकी सोहबत को इख्तियार करेंगे और बकौल शेख सादी अलैहि रहमा के सोहबते सालेह तोरा सालेह कुनत तहबते तालेह तोरा तालेह कुनत, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करने से अल्लाह की याद और अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मईयत, अल्लाह की खशियत दिलों में पिन्हा हुआ करती है। अगर आपके दिल में ये नीयत है, अगर आपने इस नीयत से यहाँ से किशनगंज का सफर किया हो, यहाँ से किशनगंज के लिए हिजरत किया हो, आपका जाना मुबारक है, आपका जाना मुबारक है, फिर तो आपको एक एक कदम पे नेकी मिलेगी। लेकिन अगर आपकी नीयत ये नहीं है, नीयत कुछ और है, तो मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ चूंकि नीयत के मुताबिक फैसले हुआ करते। मेरे भाइयों, मेरी इज्जतदार माओ बहनों, बहुत लंबी चौड़ी बात कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है उसी पसे मंजर पे थोड़ी सी बात और आपसे करनी है, थोड़ी सी बात करनी है। मेरे नौजवानों, बातें जरा सी कड़वी लगेंगी, क्योंकि हर हक बातें कड़वी हुआ करती हैं, और याद रखो हर वो कड़वाहट जो दीन के खातिर हो, हर वो कड़वाहट जो दीन के तई हो, दीन की मोहब्बत में लथपथ हो, उस कड़वाहट को कड़वाहट मत समझो। आज नौजवानों का हाल ये है, हर गांव में इजलास सजाते हैं, लेकिन नौजवान सबसे पहले उन्हें चाहिए इस्लाह माशरा के उन्वान से आपने जलसा बुलाया, दूर दराज से उलमा को दावत दी, लेकिन बताओ तो सबसे पहले ये फैसला करो इस्लाह माशरा का क्या मतलब होता है। समाज सुधार, आपने अपने अंदर कितनी कैफियत बदली, आपने अपने अंदर कितने चेंजिंग लाए, आप अपने आप को कितना सुधार पाए हो। मेरे नौजवानों को देखिए, सबसे ज्यादा आज अगर हमारा नौजवान किसी बुराई में मुलव्विस है तो अपने आप के अंदर ईगो में मुलव्विस है। हर नौजवान एटीट्यूड में चूर है, हर नौजवान को ये लगता है हम सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं, हर नौजवान को ये लगता है हम सबसे ज्यादा तुर्रमखा हैं, हर नौजवान को लगता है हम इस गली के सबसे बड़े बॉस हैं, हर नौजवान को ये लगता है हम महलबारी के सबसे बड़े मालदार हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा ताकत है, हमारे पास सबसे ज्यादा दौलत है। मेरे नौजवानों, अगर आपके दिल में ये बातें आती हैं तो याद रखना आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको ये समझकर आप